Good afternoon, students. Today we are going to discuss. We already discussed about the EMT pathway, that is the glycolysis, then TCA cycle or tricarboxylic acid cycle. It is also known as Krebs cycle. Now we are going towards, or we are direct towards the terminal oxidation. That is the third step of the respiration, terminal oxidation, or that is the electron transport system. Okay, but before that we have to discuss about the chemiosmotic hypothesis. Okay, that is proton pump. Chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis, or it is also known as proton pump. Proton pump. Okay. So Dr. Peter Mitchell, he proposed the chemiosmotic hypothesis. Dr. Peter Mitchell. Dr. Peter Mitchell, he proposed the chemiosmotic hypothesis in 1961. Proposed in 1961. Okay, and that hypothesis is the chemiosmotic hypothesis. Okay, and he got the Nobel Prize in 1978. Okay, in 1978 he got the Nobel Prize for this chemoosmotic hypothesis. Okay, so what is that hypothesis? Chemoosmotic hypothesis proposed by Peter Mitchell. So according to this hypothesis, the movement of ions across a selectively permeable membrane down their electrochemical gradient is chemoosmosis. Okay, the movement of ions across a selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane down their electrochemical gradient. Electrochemical gradient is called as chemiosmosis. Called as chemiosmosis. Okay. So this movement of the movement of water or solvent across the membrane is known as the osmosis, but it is the chemoosmosis. So in chemiosmosis, the movement of ion across the selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane means the plasma membrane. Okay, the plasma membrane is selectively permeable. It allows only some substances pass through it. So that is the selectively permeable. Okay, म्हणजे फक्त काही गोष्टी त्याच्यातून जातात, काही गोष्टी जात नाही. तर या ठिकाणी सेलेक्टिव्हली परमिएबल. ओके, तर मोमेंट कशाची? मोमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द सेलेक्टिव्हली परमिएबल मेम्ब्रेन डाऊन देअर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. आता इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मीन्स व्हॉट? So suppose it is the place where there are the lot of ions. Okay, that means these protons. Okay, lot of these protons, they are present at one place. Okay, suppose in the mitochondria it is the intermembrane space. म्हणजे या ठिकाणी मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये हे जे दोन मेम्ब्रेन्स असतात. ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. तर त्या ठिकाणी तिथे या ठिकाणी काय असतं? ओके, so the lot of protons, they are present there. Okay, lot of protons, they are present in the
intermembrane space. Intermembrane space. Okay, that is inner membrane and outer membrane and inner membrane. The space between these two membranes in the mitochondria is known as the intermembrane space. Okay, it is mitochondria. Okay, so through that semi-permeable membrane where it is here the protons they are enriched, and through that from that it is transferred. Okay, through that semi-permeable membrane it is transferred towards the place where there is very less protons. Okay, जिथे अतिशय कमी प्रोटॉन्स आहेत किंवा जिथे या ठिकाणी त्या प्रोटॉनची गरज आहे, तर या ठिकाणी एका ठिकाणी खूप जास्त, एका ठिकाणी खूप कमी आहे किंवा त्या ठिकाणी जवळपास नाही आहे, पण तिथे गरज आहे. तर या ठिकाणी मग ग्रेडियंट म्हणजे डिफरन्स. ॲट वन प्लेस देर इज अ हाय कॉन्सन्ट्रेशन, ॲट अनदर प्लेस देर इज अ लो कॉन्सन्ट्रेशन. So the movement of these ions across the selectively permeable membrane as per their electrochemical gradient, okay, or down their electrochemical gradient is called as the chemoosmosis. Okay, it is known as the chemoosmosis. So more specifically it is related to the generation of ATP. Okay, म्हणजे हे chemoosmosis कशाशी related आहे? It is related with the generation of ATP. It is related with, specifically it is related with the generation of ATP. Okay, specifically it is related with the generation of ATP by the movement of hydrogen across a membrane during the cellular respiration in mitochondria. Okay, म्हणजे या ठिकाणी हे ATP जनरेशन जे आहे, तर ज्यावेळेस सेल्युलर रेस्पिरेशन होतं, सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजे EMP पाथवे जो या ठिकाणी कशामध्ये होत असतो, सायटोप्लाझम मध्ये, ज्याला सायटोप्लाझमिक रेस्पिरेशन आपण त्या ठिकाणी म्हणतो, किंवा सेल्युलर रेस्पिरेशन. तर या ठिकाणी मग हे सेल्युलर रेस्पिरेशन जे आहे, तर त्यावेळेस या ठिकाणी एटीपी जनरेशनची जी प्रोसेस आहे, तर ही जी आहे त्याच्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स याच्यामध्ये क्रिप्स सायकल होते. तर याच्यामध्ये एटीपी जनरेशन होत असतं. तर एटीपी जनरेशन होताना या ठिकाणी जे ॲसिमिलेटरी पॉवर वगैरे तयार होतात, तर या ठिकाणी जे रिडक्शन ऑक्सिडेशन या ठिकाणी जे होत असतं कोएन्झाईमचं, तर त्यासाठी लागणारे जे प्रोटॉन्स त्या ठिकाणी इंटरमेम्ब्रेन मधून त्या ठिकाणी जेव्हा लागणाऱ्या ठिकाणी ते जातात. ओके, so this movement of these ions across the selectively permeable membrane down to their electrochemical gradient, म्हणजे जिथे नाही तिथे ते जातात. कशासाठी? फॉर एटीपी जनरेशन साठी या ठिकाणी पर्टिक्युलरली लागत असतात. तर हे आयन्स जे हायड्रोजन आयन्स they move across the membrane, okay, during the cellular respiration in mitochondria. So it is known as the chemoosmotic hypothesis. Okay, so in respiration, proton accumulates in the intermembrane space of the mitochondria. Okay, so when hydrogen ion they diffuse from an area of high proton concentration to an area of low proton concentration. Okay, high area of concentration to low area of concentration, and electrochemical gradient is developed. Okay, म्हणजे प्रोटॉनचं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेव्हलप होतं, म्हणजे इकडे नाही इकडे आहे, म्हणजे या ठिकाणी जास्त प्रमाणातून त्या ठिकाणी जिकडे कमी आहे तिकडे त्या ठिकाणी ते प्रोटॉन्स त्या ठिकाणी मूव्ह होतात थ्रू द मेम्ब्रेन. So Dr. Peter Mitchell proposed that this electrochemical concentration gradient of the protons across the membrane, it is to develop or to generate the ATP. Okay, so ATP synthesis enzyme it is important in this case. Okay, so this ATP synthesis is the enzyme that makes the ATP by the chemoosmosis. Okay, ATP synthesis. This enzyme it develops or generates the ATP. Okay, in the process of the chemoosmosis, and it allows the proton to pass through the membrane by using the kinetic energy to phosphorylated ADP and to make the ATP. म्हणजे या ठिकाणी इथे काय होतं की या ठिकाणी प्रोटॉन मॉलिक्युल जे आहेत इट इज पास थ्रू द मेम्ब्रेन. ओके, बाय युझिंग द कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी जी असते ते एनर्जीचा वापर करून हे प्रोटॉन जे ते पास होतात. ओके, कशासाठी?
टू फॉस्फोरिलेट द एडीपी, म्हणजे एडीपीचं कन्व्हर्जन एटीपी मध्ये होण्यासाठी. ओके, सो इट इज द kemoosmotic hypothesis. Okay, now we are going to discuss the terminal oxidation. Terminal oxidation. The oxidation of reduced coenzymes, it is known as the terminal oxidation. The oxidation of reduced coenzymes into their oxidized form is known as terminal oxidation. Terminal oxidation. ओके, आता या ठिकाणी रिड्यूस्ड कोएन्झाइम्स म्हणजे कुठले? आता या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल NAD आहे किंवा NADP आहे किंवा FAD आहे. ओके, so these coenzymes it get reduced and it produce NADH2, NADPH2 or FAD. Okay, so it is the reduced forms and these are the oxidized forms. These are oxidized form and these are the reduced form of the coenzymes. Okay, these are the reduced form of coenzymes, these are the oxidized form of coenzymes. So during the EMP pathway and the Krebs cycle, these oxidized form of the coenzymes get reduced. Okay, मग या ठिकाणी हे जे reduced coenzymes आहेत त्याचं परत ऑक्सिडेशन करून ओके त्यांना त्यांच्या ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये परत आणणे, म्हणजे हे जे रिड्यूस फॉर्म आहे तर यांचं ऑक्सिडेशन करून त्यांना त्यांच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये आणणे. सो इट इज द टर्मिनल ऑक्सिडेशन. ओके, आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी क्रेब्स सायकल आणि EMP पाथवे मध्ये फ्रॉम NAD NADH2 is produced, FAD FADH2 is produced or NADP NADPH2 is produced. तर या ठिकाणी जेव्हा यांच्यामधून हा प्रोटॉन निघून जाईल, हे हायड्रोजन हा जे प्रोटॉन त्याला बाइंड झाले. ओके, तर या ठिकाणी हे जेव्हा निघून जातील त्यावेळेस हे परत त्या ठिकाणी ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये येतील आणि हे जेव्हा निघून जातील तर ते सहज निघून जाणार नाही. तर या ठिकाणी when they release these proton molecules, they release from these coenzymes, they releases the energy. Okay, they releases the energy, that energy is used to produce the ATP. म्हणजे ज्यावेळेस NADH2 चं कन्वर्जन पुन्हा NAD मध्ये होईल, ते होत असताना त्याच्यापासून जी एनर्जी रिलीज होईल हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर, हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर हे प्रोटॉन्स रिलीज होतील, हे परत मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये जातील आणि ते ब्रेक होत असताना त्यावेळेस जी एनर्जी रिलीज होईल त्या एनर्जीमुळे एडीपीचं कन्वर्जन कशात होईल? एटीपी मध्ये. ओके, आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट जो आहे तर तो एडीपीला त्या ठिकाणी जॉईन होईल आणि त्या ठिकाणी त्याचं कन्वर्जन एटीपी मध्ये होईल. तर या ठिकाणी मग ही एनर्जी जनरेट झालेली ती एनर्जीचं त्या ठिकाणी एनर्जी लॉक करणे एटीपीच्या फॉर्म मध्ये. तर या ठिकाणी यालाच काय म्हणायचं? टर्मिनल ऑक्सिडेशन. ओके, इट इज नोन ॲज द टर्मिनल ऑक्सिडेशन. So this process involves the electron transfer through the various electron carriers. So electron transport through various electron carriers. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स आहे. तर या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन कॅरियर जसे आपण फोटोसिस्टम हे जसं आपण फोटोसिंथेसिस मध्ये पाहिले होते इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स, तसेच इथे पण थोडेसे वेगवेगळे इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स त्या ठिकाणी असतात. तर या ठिकाणी या इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स मधून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट होतो. ओके, ट्रान्सपोर्ट इलेक्ट्रॉन
and it is through the electron transport system. Through the various electron carriers of electron transport system or respiratory chains. आता आपल्याला माहिती आहे रेस्पिरेटरी चेन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कुठे असतात? दे आर प्रेझेंट ऑन दिस F0 F1 पार्टिकल. ओके, ज्याला आपण ऑक्सिस्टोम असं म्हणतो. तर या ठिकाणी दिस आर प्रेझेंट ऑन द क्रिस्टा. हे क्रिस्टावर हे या ठिकाणी प्रेझेंट असतात आणि तिथे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन त्याच्याशी असोसिएटेड असे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन्स त्या ठिकाणी असतात. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन्स त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात, ज्याला रेस्पिरेटरी चेन्स किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मधून ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट होतो और इलेक्ट्रॉन चेन्स मधून आणि या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट जो या ठिकाणी घडतो तर याच्या थ्रू त्या ठिकाणी एटीपी जनरेशन त्या ठिकाणी होत असतं. ओके, सो दिस प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर थ्रू द व्हेरियस इलेक्ट्रॉन कॅरियर्स which form the electron transport system or the respiratory chain. Okay, so free molecular oxygen is the final acceptor of the electron. आता या ठिकाणी जर आपण हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन बघितली तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी जेव्हा जिथे रिएक्शन ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टम संपते तिथे तिथे सगळ्यात शेवटी या ठिकाणी मॉलिक्युलर ऑक्सिजन जे आहे तो प्रेझेंट असतो. ओके, and this free molecular oxygen is the final acceptor of the electron which is passed through this electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन मधून जो इलेक्ट्रॉन पास झालेला आहे तो फायनली कोण ऍक्सेप्ट करता? बाय द ऑक्सिजन. ओके, सो ड्यूरिंग दिस ट्रान्सपोर्ट, या ट्रान्सपोर्ट होत असताना द एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. Okay, ATP synthesis is taken place. Okay, and the energy is released during electron transfer. This ATP is synthesis. So this synthesis of ATP is called as the oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. ओके, म्हणजे काय पहा ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन म्हणजे काय? तर या ठिकाणी the electrons they transport through the various electron carriers of the electron transport system or the electron chain. So during this process ATP synthesis takes place and it is known as this ATP synthesis during the respiration in through the electron transport system is known as the oxidative phosphorylation. ओके, आपण फॉस्फोरिलेशन शब्द दुसऱ्यांदा ऐकतो. पहिल्यांदा आपण फोटोफॉस्फोरिलेशन ऐकलं होतं. तर पहा ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन मीन्स इट इज द फॉस्फोरायलेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ओके, सो जेव्हा लाईटच्या प्रेझेन्स मध्ये एटीपी तयार होतो दॅट इज द प्रोसेस रिलेटेड विथ द फोटोसिंथेसिस. सो फोटोफॉस्फोरिलेशन. आणि ज्यावेळेस रेस्पिरेशन मध्ये होता इट इज थ्रू द ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. सो इट इज नोन ॲज द, म्हणजे याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन करायचं असतं आणि एनर्जी जनरेट करायची असते म्हणून इट इज ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. सो ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन इज रिलेटेड विथ द रेस्पिरेशन and the photophosphorylation is related with the photosynthesis. Okay, don't get confused here. Then during the glycolysis and Krebs cycle, respiratory substance they are oxidized at the several steps. Okay, म्हणजे आपण पाहिलं EMP पाथवे मध्ये पण आणि क्रेब्स सायकल मध्ये त्या ठिकाणी काय होतं रेस्पिरेटरी सबस्टेन्स ऑक्सिडाइज होतात आणि त्यावेळेस या ठिकाणी जवळपास 10 ठिकाणी दोन्ही मध्ये EMP पाथवे आणि क्रेब्स सायकल आणि लिंक रिएक्शन हे सगळ्यात मिळून जवळपास 10 वेळा या ठिकाणी NADPH2 तयार झालेला आहे. NAD पासून NADPH2 दोन वेळा FADH2 तयार झालेला आहे आणि ATP सुद्धा या ठिकाणी 4 वेळा तयार झालेला आहे. ओके, सो ATP तर डायरेक्ट ATP आहे त्याच्यामुळे प्रश्न नाही. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये NADH2 आणि FAD हे त्या ठिकाणी काय करतात ते ब्रेक होतात ऑक्सिडेटिव्ह फॉर्म मधून हे रिडक्टिव्ह फॉर्म मधून ऑक्सिडेटिव्ह फॉर्म मध्ये येतात आणि इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी जे प्रोटॉन रिलीज होतो त्याचा तो
ऑक्सिजन जो एंडला जो ऑक्सिजन असतो मॉलिक्युलर ऑक्सिजन, तर तो ऍक्सेप्ट करतो आणि वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो आणि जो एनर्जी रिलीज झाली तर त्याचा उपयोग करून एटीपी सिंथेसिस होतो. म्हणून या ठिकाणी याला आपण काय म्हणतो, टर्मिनल ऑक्सिडेशन किंवा या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम थ्रू विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. ओके, तर मग या ठिकाणी इथं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी तयार झालेले. ओके, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सिडाइज होऊन तिथं सेव्हरल स्टेप्स मध्ये NADH2 आणि FADH2 तयार झालेले. इट ऑकर्स बाय द रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन. ओके, म्हणजे तिथं प्रत्येक वेळेस आपण एन्झाईम डिहायड्रोजिनेज लिहिलेले, म्हणजे डिहायड्रोजिनेशन takes place. Okay, and it releases the hydrogen, and that hydrogen it is accepted by the coenzymes. Okay, coenzyme NAD and FAD. This hydrogen is accepted by the coenzymes. Okay, so they reduce to form NADH2 and FADH2. So such reduced coenzymes they are converted back to their oxidized form. आधीच तुम्हाला मी सांगितलं की NADH2 चं कन्वर्जन पुन्हा NAD मध्ये करणे किंवा FADH2 चं कन्वर्जन पुन्हा FAD मध्ये करणे. So the hydrogen removed from the reduced coenzyme is released into matrix of the mitochondria. म्हणजे जो पण या ठिकाणी हायड्रोजन रिलीज होतो तर तो काय होतो, इट गोज बॅक टू द मॅट्रिक्स ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया ड्युरिंग दिस प्रोसेस. ओके, आणि जिथे काय होतं, द हायड्रोजन रिॲक्ट विथ द ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन, म्हणजे एंडला जो एंडला जो ऑक्सिजन असतो तर त्याला त्या ठिकाणी तो रिॲक्ट होतो तो हायड्रोजन, आणि त्या ठिकाणी वॉटर तयार होतं. इट इज नोन ॲज द मेटाबॉलिक water. Okay, it is metabolic water form at the end of the electron transport system, and therefore it is known as the terminal oxygen. Okay, the hydrogen reacts with the atmospheric oxygen to form the water molecule. Okay, so production of metabolic water. At the end of electron transport system, hence it is called terminal oxidation. It is called terminal oxidation. आतापर्यंत जेवढं सांगितलं तेवढं जर लक्षात आलं असेल किंवा थोडं लक्षात आलं असेल, थोडं डोक्यातून गेलं असेल, काय हरकत नाही, आपण इथे फिगर ड्रॉ करू, म्हणजे मग या ठिकाणी आपल्याला चांगल्या तऱ्हेने लक्षात येईल. ओके, सो हेअर NADH2. आता हा NADH2 EMP पाथवे आणि क्रेब सायकल मध्ये तयार झालेला. ओके, आपण पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम इथे काढून घेऊ. इट कन्वर्ट इनटू NAD. ओके, ही आता इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम आपण काढतोय. तर या ठिकाणी मग हे ज्यावेळेस NADH2 चं कन्वर्जन NAD मध्ये होतं तर या ठिकाणी रिलीज इज द हायड्रोजन. ओके, हा रिलीज झालेला हायड्रोजन तिथे या ठिकाणी एक कोएन्झाइम आहे FMN. ओके, तिथे FMN नावाचं काय आहे, कोएन्झाइम. तर या ठिकाणी मग NADH2 पासून जो रिलीज झालेला हायड्रोजन आहे हा कोण घेतं, इट इज टेकन बाय द FMN, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड. ओके, आता याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, FMNH2 दोन हायड्रोजन इथून निघाले, NAD मध्ये रूपांतर झालं आणि तो FMN ने ऍक्सेप्ट केला आणि कन्वर्ट इनटू FMNH2. ओके, then there is again dehydration of this FMN. Okay, and it again produces FMN, म्हणजे FMNH2 हा जो आहे तर याचं कन्वर्जन परत कशामध्ये होतं, FMN मध्ये होतं, आणि हे जे दोन हायड्रोजन आहेत ते goes to the another coenzyme that is known as red coenzyme Q. Okay, it is red color. Okay, coenzyme Q, it is reduced. रेड म्हणजे इट इज नॉट रेड, इट इज रिडक्शन. तर या ठिकाणी हे जे हायड्रोजन याच्यामधून बाहेर पडला. ओके, याच्यातून हायड्रोजन बाहेर पडला आणि त्याचं कन्वर्जन परत FMN मध्ये झालं
आणि हा कोएन्झाईम क्यू जो आहे तर त्या ठिकाणी तो रिड्यूस झाला. ओके, आता हा कोएन्झाईम क्यू जो आहे हा परत ऑक्सिडाइज झाला, अगेन ऑक्सिडाइज. ओके, तर ह्या ठिकाणी ऑक्सिडाइज झाला म्हणजे त्या ठिकाणी ह्याच्यातला जो हायड्रोजन आहे तो परत त्या ठिकाणी काय झाला, रिड्यूस झाला. ओके, किंवा निघून गेला. आता या ठिकाणी हा निघून गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तो जो हायड्रोजन निघाला तर तो सहज निघतो का, नाही, इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, म्हणजे हा कोएन्झाईम इथून FMN पासून त्याने 2 हायड्रोजन घेऊन तो रिड्यूस झाला, त्यानंतर तो परत ऑक्सिडाइज झाला आणि त्याने कोएन्झाईम क्यू तयार केलं. ओके, आणि हे रिड्यूस ऑक्सिडेशन होत असताना त्याने काय केलं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज केले आणि 2 प्रोटॉन्स पण त्या ठिकाणी रिलीज केले. ओके, आता या ठिकाणी हे पहिल्यांदा आपण इलेक्ट्रॉनचं काय होतं पाहू. तर या ठिकाणी हे रिलीज झालेले जे 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर या ठिकाणी फर्स्ट कोएन्झाईम सायटोक्रोम B and C1 या ठिकाणी आता कॉम्प्लेक्स त्या ठिकाणी असतो. तर या ठिकाणी दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स टेकन बाय दिस सायटोक्रोम B C1. ओके, आता या ठिकाणी हे सायटोक्रोम B C1 ने या ठिकाणी हे इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर ते काय करतात, इट ट्रान्सफर टू द अनदर इलेक्ट्रॉन कॅरियर दॅट इज सायटोक्रोम C. ओके, आता या ठिकाणी हे सायटोक्रोम C ला या ठिकाणी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करत असताना ओके त्या ठिकाणी काय होतं, देयर इज द ATP जनरेशन. So ADP plus inorganic phosphate is convert into ATP. ओके, त्या ठिकाणी काय झालं, ATP तयार झाला. आता सायटोक्रोम C is again releases this electron, accepted electron. आता प्रत्येक लेवलला एनर्जी कमी होत चालली. ओके, सगळ्यात पहिल्यांदा इथं NADH2 लेवलला एनर्जी इज हाय, म्हणजे ते प्रोटॉन जे रिलीज झाले तर त्याची एनर्जी जी आहे तर एकदम हाय होती ही इलेक्ट्रॉन्सची. पण आता या ठिकाणी प्रत्येक टप्प्याला जाताना त्याची एनर्जी कमी होत जाते. सो 2 electrons are released. Here again the cytochrome A, there is complex of electron carrier and cytochrome A3. Okay, so these are electron carriers. So they accept the electrons, these 2 electrons, and they again release back. ओके, ऍक्सेप्ट करतात, रिड्यूस होतात आणि परत त्या ठिकाणी काय रिड्यूस नाही होत, इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात आणि तो त्या ठिकाणी पुढच्या टप्प्याला नेऊन देतात. ओके, आता या ठिकाणी हे करत असताना इथे परत काय होतं, देयर इज ATP जनरेशन. सो ADP प्लस इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट इट प्रोड्यूस इनटू ATP. ओके, इथं परत एक जनरेट झाला. आता हे जे 2 इलेक्ट्रॉन्स इथे पास झाले तर या ठिकाणी कन्वर्ट O2 इंटू मॉलिक्युलर ऑक्सिजन. ओके, ते काय करतात, ऑक्सिजनला त्या ठिकाणी हा ऑक्सिजन इज द एंड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, जिथं हा मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये असतो. ओके, द ऑक्सिजन इज इन मॉलिक्युलर फॉर्म. आता या ठिकाणी हा मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये येतो. ठीक आहे, मॉलिक्युलर फॉर्म मध्ये असतो निगेटिव्ह. ओके, आता या ठिकाणी हे जे 2 प्रोटॉन्स आहेत, these 2 protons that is 2H plus, they react with 2H plus, they react with this oxygen. Okay, and this negative and this 2 hydrogen positive, 1 hydrogen, okay, 1 oxygen and 2 hydrogen, it produce 1 water molecule. इथे आपण हाफ O2 दाखवले ना, म्हणजेच फक्त O मायनस. तर या ठिकाणी मग नुसतं O मायनस लिहिता येत नाही म्हणून हाफ O2. तर या ठिकाणी मग हे 2 protons and this half O2 it react and it produce the metabolic water.
म्हणजे रेस्पिरेशन मध्ये जे आपण रेस्पिरेशनची जी रिॲक्शन आहे तर त्याच्यामध्ये जे आपण वॉटर दाखवतो परत जनरेट झालेलं तर दॅट वॉटर इज द मेटाबॉलिक वॉटर. ओके, दॅट वॉटर इज द मेटाबॉलिक वॉटर. तर या ठिकाणी मग इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये आता इथे काय झालं पहा की एनएडी जे क्रेब सायकल आहे ईएमपी पाथवे तर या ठिकाणी ड्युरिंग द ईएमपी पाथवे अँड क्रेब सायकल NADH2 these auxiliary powers are produced. So when this NADH2 when it is at the electron transport system it is the third step of the respiration, that is terminal oxidation. So during the terminal oxidation NADH2 it get oxidized. Okay, it get oxidized. आता तिथे reduce झालं म्हणून NAD मध्ये H2 ऍड झालं. आता इथे हे reduced form आहे NADH2. So it again get oxidized, it convert into NAD and it releases two hydrogen. This two hydrogen it is accepted by FMN, flavin mononucleotide. So it is accepted this FMN coenzyme and it convert into FMNH2. Okay. Then this FMNH2 which is reduced form it again releases two hydrogen and this it again go back into the oxidized form, that is FMN form. Okay, FMN हा परत FMN form मध्ये येतो FMNH2 पासून आणि त्या ठिकाणी रिलीज झालेला हायड्रोजन, this released hydrogen it reduces the coenzyme Q. Okay, it reduces coenzyme Q. So this coenzyme Q it again releases the hydrogen. Okay, so at this stage so this reduced form is again converted into oxidized form. This coenzyme Q again convert into oxidized form. Okay. So during this process, this hydrogen is split into proton and the electrons. Okay. So these two hydrogen therefore produce two protons and two electrons. So these two electrons it is taken up by the electron carrier, first electron carrier, that is cytochrome BC1. Okay, cytochrome BC1. So it get reduced. Cytochrome BC1 it get reduced. Okay. Then again this electron it is released by this cytochrome BC. Okay. याचा आता दोन इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे ऑक्सिडेशन होतं. ओके, तर या ठिकाणी ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर इट इज नॉट रिड्यूस इथे होतं. ओके, हायड्रोजन ऍक्सेप्ट झालं तर या ठिकाणी ते ऑक्सिडेशन. सो दिस इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम दिस coenzyme cytochrome BC1. Then this cytochrome BC1 they again releases the electron. म्हणजे त्याने काही एनर्जी घेतली पण काही एनर्जी तशीच आहे. So it releases the two electrons. These two electrons it is accepted by the cytochrome C. Okay, it is also electron carrier. Cytochrome C. So during this transfer of electron, the one ATP is generated. Okay, one ATP is generated from ADP. Then from cytochrome C, these two electrons pass through the cytochrome A, cytochrome A3, this complex. Okay, so it get energized. मग या ठिकाणी हे एनर्जाइज झाल्यानंतर ते काय करतं इट अगेन रिलीजेस टू इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इट हॅज अ व्हेरी लो एनर्जी लेवल. ओके, so during this release again there is one more ATP is produced. Okay, so this electron it is accepted by the molecular oxygen, so it convert into the it is in the form of ion, so half O2. Okay, so it is negative charge and this protons, these two hydrogen proton, these two protons it is accepted by the now this molecular oxygen, it is accepted by molecular oxygen and it convert into the water molecule. So this water molecule is produced at the end by the metabolic process. या ठिकाणी ऑक्सिडेशन ची जी प्रोसेस आहे तर हे ऑक्सिडेशनच्या प्रोसेस मध्ये या ठिकाणी हे तयार होतं. ओके, सो इट इज नोन एज द मेटाबॉलिक water. Okay, it is known as the metabolic water. तर या ठिकाणी मग हे मेटाबॉलिक वॉटर जे आता हा ऑक्सिजन जो असतो इट इज ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन इट इज प्रेझेंट ॲट द एंड ऑफ दिस टर्मिनल ऑक्सिडेशन चेन. ओके, so it is accepted this protons and it produces the metabolic water. Okay, so if there is a NADH2 it produce how many ATP molecules? During this process there is one ATP is produced. ADP plus inorganic phosphate produce ATP.
When first time they release the hydrogen, they produce a one ADP. So when there is the oxidation of one NADH2 molecule, it produces three ATP molecules. At one at this place NADH2, then second at this first electron carrier, and third at this place. Okay, so one NADH2 is equal to 3 ATP. ओके, एक NADH2 जर त्या ठिकाणी ऑक्सिडाइज झाला तर त्या ठिकाणी 3 ATP मॉलिक्यूल तयार होतात. ओके, नाउ आपण याच्यामध्ये हे पण पाहिलं की FADH2 पण तयार होतो. ओके, सो FADH2 it get reduced into FAD. It get oxidized into FAD. Reduced form of FADH2, it get oxidized into FADH2 and it releases the hydrogen directly to the coenzyme. Okay, directly to the coenzyme. So this step is deleted. This step या ठिकाणी होत नाही. फक्त FAD असल्यानंतर ही जी स्टेप आहे तर ती होत नाही. ओके, म्हणून मग बाकीची प्रोसेस ही कंटिन्यू अशीच होते. मग या ठिकाणी FADH2 जर असेल तर 1 FADH2 it produces ATP and एक ATP, so it produces 2 ATP. Okay, it produces 2 ATP. तर या ठिकाणी सो इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम याच्या एंडला या ठिकाणी काय होतं, the biosynthesis of ATP molecule by using the energy released during the oxidation of respiratory substrate and therefore it is known as the oxidative phosphorylation. म्हणजे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट त्या ठिकाणी जे असतात तर सबस्ट्रेट पासून रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पासून जे ऍसिलेटरी पॉवर आलेली असते तर ती त्याचं रिडक्शन ऑक्सिडेशन या प्रोसेस मध्ये त्या ठिकाणी काय होतं, रिड्यूस फॉर्मचं कन्वर्जन ऑक्सिडेशन मध्ये, रिड्यूस फॉर्मचं कन्वर्जन ऑक्सिडेशन मध्ये इथं परत रिडक्शन परत ऑक्सिडेशन आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट. तर या ठिकाणी ड्युरिंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट ATP इज जनरेटेड फ्रॉम दिस सबस्ट्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ओके, याला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट म्हणायचं आता हे ऍसिमिलेशन पॉवर. तर या ठिकाणी 3 ATP molecules synthesized through the electron transport, okay, from the NADH2 and 2 molecules from the FADH2. Okay, so this NADH2 again it go back into NAD, that is oxidized form NAD, and it is in the form of FAD, which is again utilized in the Krebs cycle and the EMP pathway. And okay, so it is known as the terminal oxidation. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, it is known as the terminal oxidation. ओके, म्हणजे हे जे ATP सिंथेसिस आपण म्हणतो, ATP सिंथेसिस कसं होतं पहा, डायरेक्टली ATP पण तयार होतात आणि NADH2 आणि FADH2 तयार झालं तर त्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये पण ATP तयार होतात. आता नंतर आपल्याला आता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला एनर्जेटिक्स पाहायचंय, म्हणजे ATP अकाउंट, एरोबिक रेस्पिरेशनचा ATP अकाउंट. ATP अकाउंट म्हणजे किती ATP कोणत्या कोणत्या टप्प्याला जनरेट झाले, म्हणजे एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल पासून किती ATP मॉलिक्युल्स तयार होतात याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे नेक्स्ट लेक्चरला. पण आता आपण पाहूयात द सिग्निफिकन्स ऑफ टर्मिनल ऑक्सिडेशन किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. Significance of electron transport system. Okay, so through the electron transport system, the major amount of energy in the form of ATP molecule is produced. Major amount of energy in the form of ATP is produced. ओके, म्हणजे पहा आपण जर पाहिलं तर टोटल EMP पाथवे
लिंक रिॲक्शन आणि क्रेब सायकल याच्यामध्ये जवळपास 10 NADH2 तयार झाले आणि एक NADH2 इज इक्वल टू 3 इंटू एन. ओके, म्हणजे जवळपास 30 याच्यात तयार झाले आणि FADH2 2 होते, म्हणजे 2 गुणिले 2 म्हणजे 4, म्हणजे जवळपास 34 ATP. ओके, 34 ATP मॉलिक्युल्स जवळपास इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये रिजनरेट होतात. ओके, जनरेट होतात. त्यानंतर सेकंड सिग्निफिकन्स, it generates oxidized coenzyme. Okay, it regenerates coenzymes, NAD, FAD, etc. ओके, NAD, FAD हे जे coenzymes आहेत तर त्या ठिकाणी त्यांच्या रिड्यूस फॉर्म पासून परत ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये येतात, म्हणजे त्या ठिकाणी रिसायक्लिंग ऑफ दिस फॉर रिसायक्लिंग. ओके, फॉर रिसायक्लिंग परत एकदा त्या सायकल मध्ये जाण्यासाठी. त्यानंतर it also provide water molecule necessary for Krebs cycle. It also provide water, metabolic water required for Krebs cycle. Okay, Krebs cycle, and it releases energy in a stepwise manner without damaging the cell. Release of energy in stepwise manner. To prevent damage of cell. ओके, टू प्रिव्हेंट डॅमेज ऑफ सेल. आता या ठिकाणी पहा, हे 34 हे फक्त इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये तयार होतात एटीपी. टोटल एटीपी त्या ग्लुकोज पासून एका वेळेस जेव्हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ग्लुकोजचा ब्रेकडाऊन होऊन कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो, त्यावेळेस किती एटीपी तयार होतात ते आपल्याला ऑडिट मध्ये पाहिजे. त्यात 38 एटीपी तयार होतात, पण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये फक्त टर्मिनल ऑक्सिडेशन मध्ये 34 एटीपी तयार होतात. ओके, फक्त NADH2 आणि FADH2. पण एटीपी अजून स्वतंत्र सुद्धा तयार झालेले आहेत. आपण ते उद्या नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण ते पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी आय होप यू गॉट द पॉइंट्स. ओके, लक्षात आलं असेल असे आपण अपेक्षा करू. थँक्यू व्हेरी मच.